آتی ہے جب شخصیت کی بات لیتے ہیں تو ہم سمجھتے شاید ظاہری حلیے کا نام شخصیت ہے، کپڑے اچھے پہن لینے کا نام بولیے بولیے شخصیت، باروب شخصیت ہم اسی کہتے ہیں جس کی داڑھی بڑی خوبصورت ہو، جس کا چہرہ بڑا وجیح ہو، جس کے بال بڑے خوبصورت ہوں، جس کے لباس بڑا اچھا ہو، ہم کہتے ہیں یہ بڑا وجاہت والی پرسنالٹی ہے، بڑی خوبصورت پرسنالٹی۔ تو ہم نے شخصیت کا تعلق بولیے کس کے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ ظاہر کے ساتھ، حلیے کے ساتھ، بولیے کس کے ساتھ؟ حلیے کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیں شخصیت حلیے کا نام نہیں ہے، شخصیت نمبر 1 سوچ کا نام ہے، نمبر 2 شخصیت رویے کا نام ہے، نمبر 3 شخصیت گفتگو کا نام ہے، نمبر 4 شخصیت عادات کا نام ہے، اور نمبر 5 شخصیت آپ کے اخلاق کا نام ہے۔ ان چیزوں کو شخصیت کہا جائے گا۔ یعنی اگر کسی کی سوچ پازیٹو ہے، کسی کا رویہ پازیٹو ہے، اس میں تشدد نہیں ہے، اس میں نفرت نہیں ہے، اس میں غصہ نہیں ہے، اگر کسی کی گفتگو بڑی نرم، دلوں پر بولیے بولیے اثر کرنے والی، اگر کسی کی ہیبٹس عادات، کسی کی مہمان نوازی، کسی کا ملنا، کسی کا معاملہ کرنا، عادات اگر اچھی ہیں اور کسی کا اخلاق اگر اچھا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بندہ کون سی خوبی رکھنے والا ہے؟ شخصیت۔ بابا بلے شاہ نے کہا نا کہ جھوٹ دا سودا ہتھوں ہاتھ تے حق دا گاک ٹاواں ٹاواں، جھوٹ دا سودا ہتھوں ہاتھ، حق دا گاک ٹاواں ٹاواں، اتوں بندے سارے لگ دے وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں۔ تو یہ جو حقیقت بات یہ ہے کہ اتوں بندے، اونچا اونچا بولیے، اتوں بندے سارے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اصل بات یہاں پر وہ کہی گئی کہ بھائی شخصیت کسی ظاہر کا نام نہیں ہے، بولیے ذرا شخصیت کس کا نام ہے؟ لفظ کیا ہے؟ اخلاق۔ کیا؟ اخلاق۔ اچھا، یہ ابھی پریشان نہیں ہونا، صرف اس طرح کی نہیں، بڑی بڑی پریکٹیکل چیزیں آگے آنے والی ہیں، آپ بس میرے ساتھ رہیے گا۔ بتائیے یہاں تک بات کلیئر ہے؟ ہم نے کیا پڑھا؟ شخصیت کسی ظاہر کا نام، شخصیت کن چیزوں کا نام ہے؟ سوچ، رویہ، گفتگو، عادات۔ اینا سارے میں سے کلیپنگ نہیں کرنی پہلی بات سکے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک، اب آتے ہیں شخصیت سازی کیا ہے۔ اب ذرا یہ پہلی ڈیفینیشن سن لی، اب ذرا دوسری آ جائیے، شخصیت سازی کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی آسان ڈیفینیشن، بہت ہی آسان۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک ظاہر بنایا ہے اور ایک باطن بنایا۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا باطن، وہ ہے شخصیت۔ اب اسی شخصیت میں، ادھر دیکھیے گا، بات کو سمجھیے گا، بڑے دھیان سے پہلے سمجھ لیں پھر آپ نوٹ کر لیجئے گا، بہت خاص بات ہے، بڑی توجہ سے۔ اب ذرا دیکھیے گا، یہ جو چیزیں ہیں، سوچ، رویہ، گفتگو، عادات، یہ تو تھی شخصیت۔ اچھا، اب ہم نے عادات اور اخلاق یہ ساری چیزیں پڑھ لی، یہ ساری چیزیں ہیں شخصیت۔ اب ان ساری چیزوں کا ادراک حاصل کرنا، یعنی ان ساری چیزوں کے بارے میں جاننا کہ میری سوچ کیسی ہے۔ سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی خوبصورت ماشاءاللہ انرجی اور توانائی رکھنے والے خوبصورت نوجوان میرے سامنے ہیں۔ یہ جاننا کہ میری سوچ کیسی ہے، یہ جس کو بولتے ہیں سیلف انالیسس، یا اور ایک لفظ بولتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، یا صوفیاء اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں محاسبہ۔ بولیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں جی؟ اچھا،
तन्हा बैठकर ये सोचना अपने बारे में, ये जानना अपने बारे में कि यार मेरी सोच कैसी है, मेरा रवैया कैसा है। वैसे तो हम सारे ही अपने रवैये में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जमाना बड़ा खराब है। क्या लोग बड़े गंदे हैं, इन्हां नूं ट्रैफिक नहीं चलानी आती बस। ते मैनू जदों भी मौका लभ्या है ते मैं इशारे ते रुकया, ठीक है, तो लोग खराब है। अच्छा, ये जानना, सर मेरी बात समझ आ रही है? नौजवान मेरी बात को समझ रहे हैं? इस बात को जानना कि मैं कहां खड़ा हूं, मेरी गुफ्तगू कैसी, मेरी गुफ्तगू मैं तो घर वालों को कहना मेरी गल नहीं मनते, इसका मतलब है मेरी गुफ्तगू में असर। इकबाल ने क्या कहा था? दिल से जो बात निकलती है, बोलिए बोलिए, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। बात ये जाना मेरी गुफ्तगू कैसी है। मैं अगर 4 बंदों में बैठ के खड़ा होके बात करूं, मेरी बात को कोई सुनने वाला है या अपना जानना, मेरी आदत कैसी हैं। मैं जब वॉशरूम यूज करता हूं, छोटी बात कर रहा हूं, मैं जब अपने शूज इस्तेमाल करता हूं, मैं जब अपने कपड़े इस्तेमाल करता हूं, मैं जब अपने बिस्तर पर सोता हूं, तो क्या उसको मम्मा की ही जिम्मेदारी है उसको साफ सुथरा रखना, या मेरी आदत में भी ये शय शामिल है कि मैं उसको साफ सुथरा रखूं। मैं सोता हूं तो जब सोते हुए मेरी कोई तस्वीर बनाए ऊपर से और सुबह मुझे दिखाए, तो मैं देख के मुझे यूं लगता है कि मैं इंसानों की तरह ढंग के साथ सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सोया हुआ हूं, या रात को सोते हुए यूं लगता हूं जैसे पाकिस्तान का नक्शा पड़ा है। मैं जब सुबह उठा तो मेरा जो बिस्तर था उस पे सलवटें आई थी, या वो वैसा ही था जैसा रात को मैं सोया था और सुबह उठा तो उसमें कोई सलवटें, वो साफ सुथरा उसी तरह था। मैं अपने जूते घर में उतारता हूं, ये आदतें हैं, उतारता हूं तो बस एवं कमरे च बड़ा तो ला दी थी, जूते उतार दिए, या उनको मैं ढंग से रखता हूं। ये एनालिसिस करना, अभी मैं इसकी डिटेल में बाद में जाता हूं, सिर्फ आपको ये अर्ज कर रहा हूं आदात को जानना। अच्छा, अखलाक, हमारे यहां मर्द की डेफिनेशन ये है कि जिसके चेहरे पर गुस्सा रहे। अब्बा जी की डेफिनेशन ये है कि घर में आए तो बच्चे तो डरे ही, घर के बर्तन भी गिर पड़े हैं। आमतौर पर बच्चे भी मां को नरम और अब्बा जी को, जबकि कुरान क्या कह रहा है और रसूल पाक ने मर्द की डेफिनेशन क्या बताई? फरमाया मर्द वो होता है कि जिसकी शख्सियत गुस्से वाली ना हो, बल्कि हर वक्त देखा जाए तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। अच्छा, अब इन सारी चीजों को जानना नंबर 1। अब मैं बता रहा हूं शख्सियत साजी, बोलिए जरा शख्सियत किसे कहते हैं? अभी सिर्फ इब्तिदा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि टाइम ज्यादा न लूं, बहुत थोड़े टाइम में अच्छी बात आप तक पहुंचा सकूं। इन सारी चीजों का लेवल अपनी शख्सियत में जानना नंबर 1, सिर्फ जानना नहीं बल्कि उनको बेहतर बनाना। अब मुझे पता लग गया कि मेरे अंदर मेरी सोच 50% सही है। अच्छा, अभी आप हो सकता है आपको पता ना चले, मैं अभी आपको एक ट्रैकर देता हूं कि कैसे पता चलेगा कि मेरी सोच किस परसेंटेज पर खड़ी है, मेरा रवैया किस परसेंटेज पर खड़ा है, मेरे अखलाक किस परसेंटेज पर। अभी हम आपसे बात करते हैं, जरा देखिएगा, इनको पहले जानना। अब पता चल गया कि यार मैं ना लाई लगा, मैनू जेड़ा भी कोई कह देना मैं उहदे पीछे, बोलिए बोलिए, उसके पीछे इसका मतलब है कि मेरा रवैया अच्छा, मेरा अखलाक अच्छा नहीं। मैं छोटी सी बात में बड़े गुस्से में आ जाता हूं, तो इसका मतलब है कि मेरी आदत, मेरे अखलाक, मेरे अंदाजे जिंदगी में प्रॉब्लम है। आप जान गए। अच्छा, जब जान गए तो आपने जान लेने के बाद पहली एफर्ट क्या करनी है? उसको
और न सिर्फ बेहतर बनाना बल्कि बेहतर बनाकर फिर सोसाइटी में मस्बत किरदार अदा करना। इन 3 चीजों को बोलिए किसका नाम दिया जाता है? आज हम इस पॉइंट को समझने के लिए बैठे हैं कि मैं अपनी शख्सियत को जानूं कैसे, नंबर 1। नंबर 2, उसे बोलिए उसे बेहतर क्या, और बेहतर बना लेने के बाद फिर मैं सोसाइटी में उसका खुद तड़पना ही नहीं, औरों को तड़पाना भी है। अपने आप को ही ठीक नहीं करना बल्कि जो ठीक कर लिया है उसको दूसरों तक भी पहुंचाना। मुझे जरा आप बताइए, आप में से कोई नौजवान खड़ा होके ये बता सकता है कि शख्सियत किसे कहते हैं? शाबाश शाबाश, खड़ा होके आप में से कोई नौजवान बता सकता है शख्सियत किसे कहते हैं? शाबाश शाबाश शाबाश। शख्सियत वो, जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ जी, शख्सियत किसे कहते हैं? जाहिरी हुलिया को शख्सियत कहते हैं? नहीं, किसको कहते हैं? इन चीजों को क्या कहते हैं? शख्सियत। इनके लिए क्लैपिंग नहीं करेंगे यार, अच्छी सी क्लैपिंग मास्टर। अच्छा नहीं, इंज गाल नहीं बननी, मैं आप ठीक है बस देखते रहे। बाकी जरा सब माशाल्लाह क्लैपिंग जरा अच्छी सी करके दिखाएं कि कैसी क्लैपिंग। अच्छा, शख्सियत तो हो गई ये चीजें। शख्सियत साजी किसे कहते हैं? माशाल्लाह, जी बता दीजिए। शख्सियत साजी, शख्सियत साजी से कहते हैं कि तमाम मुकम्मल सोच, रवैया, गुफ्तगू, हाँ, आदत और इखलाक, हाँ, यानी इनका इतराफ करना, अपने अंदर इनके अंदर जानना, को जानना, हाँ, बेहतर बनाना, ठीक है, माशरे में, सोसाइटी में मुस्बत किरदार अदा करना। जिंदाबाद, माशाल्लाह। ये सबसे खूबसूरत बात हुई कि इस दफा मुझे कहना नहीं पड़ा कि आप क्लैपिंग करें। माशाल्लाह, आपने अच्छी क्लैपिंग की, एक दफा फिर क्लैपिंग करके दिखाया। एक दफा खड़े हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे जीवे। क्लैपिंग के साथ जरा एक दफा जरा क्लैपिंग करके दिखा दे। जीवे 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 जीवे। पाकिस्तानी कर लो, मुश्तरका जो है पाकिस्तानी कर लो। जीवे 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 पाकिस्तान। तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, ये हमने पहली बात अभी सीखी है कि शख्सियत किसे कहते हैं और शख्सियत साजी किसे कहते हैं। अच्छा, अब अगला पॉइंट, किसी भी शख्सियत के जिंदगी में यूं तो बेशुमार एस्पेक्ट होते हैं, डायमेंशंस होती हैं, लेकिन उन सारी डायमेंशंस को अगर मैं इख्तिसार के साथ बयान करूं तो इंसान की जिंदगी में टोटल 6 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बोलिए कितने एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बनते हैं जी? 6। पहला जरा नोट करें, किसी भी शख्सियत का पहला एस्पेक्ट वो होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। किसी भी बंदे की जिंदगी में साफ जाहिर है इकोनॉमिक एस्पेक्ट इतना हावी है कि जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर हम उलमा को देखें, स्कॉलर्स को देखें, टीचर्स को देखें, ताजरों को देखें, बिजनेसमैन को देखें, स्टूडेंट्स को देखें, अलगरज आपका ताल्लुक किसी भी कबीले से, किसी भी खानदान से है, हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी में? पैसा जरूर कमाते हैं। बोलिए कमाते हैं या नहीं कमाते? और मेरा ख्याल है कि जिंदगी के जितने एस्पेक्ट भी हों, सारे एस्पेक्ट बना, बेहतर बनाना और मस्बत किरदार। अब हम इसको ये पहला एस्पेक्ट। नंबर 2, अगला जो इंसान का एस्पेक्ट होता है वो होता है सोशल एस्पेक्ट। हमारे ताल्लुकात, मुआशरती ताल्लुकात, ये हमारी जिंदगी का एक अहम तरीन एस्पेक्ट है। हम ताल्लुक बनाते हैं किन के साथ? दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। रहना पसंद करते हैं, वो सोसाइटी में अच्छा रोल प्ले नहीं कर सकते, लेकिन जो हर एक की खुशी गमी में
शरीक होता है, हर एक के साथ ताल्लुक बनाता है, अच्छे अखलाक के साथ रहता है, उसका ये एस्पेक्ट बड़ा मजबूत होता है और ये इसके बगैर यानी इस जिंदगी के अंदर एग्जिस्ट करना पॉसिबल। बोलिए पहला एस्पेक्ट क्या है जिंदगी का? दूसरा कौन सा है? सोशल एस्पेक्ट। तीसरा इंसान का बड़ा अहम एस्पेक्ट है और वो है इंसान का स्पिरिचुअल, जिसे आप उर्दू में कहते हैं रूहानी पहलू, कि हम में से हर एक का ताल्लुक किसके साथ कायम होना? बोलिए अल्लाह के। ये हमारी जिंदगी का बड़ा अहम। अच्छा, तीसरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। चौथा जिसे आप कहते हैं इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जिसे हम उर्दू में कहते हैं इंसान का इल्मियो फिक्री पहलू। बोलिए कौन सा जी? इल्मियो फिक्र। हम तालीम हासिल करते हैं और तालीम हासिल किए बगैर इल्म से दूर हैं। बोलिए जिन्होंने इल्म को, आप जापान को देख लें उनका लिटरेसी रेट, आप कोरिया को देख लें उनका लिटरेसी रेट, आप आयरलैंड को देख लें उनका लिटरेसी रेट, अलगरज आप पूरी आलमी दुनिया के लिटरेसी रेट एक सेकंड में चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, आपको रिजल्ट एक ही मिलेगा कि जिन कौमों ने अपने इस पहलू को मजबूत किया, अल्लाह ने ये नहीं देखा कि ये मुसलमान था या गैर मुस्लिम था, उसने एक ही उसूल दिया, मन जद्दा वाजादा, जिसने मेहनत की उसने पा लिया। उसके जिम्मे उसका एक ही उसूल है पूरी इंसानियत के लिए। पहलू फिजिकल एस्पेक्ट। अच्छा, अभी मैं सिर्फ आपके सामने इनके नाम लिख रहा हूं आखिरी एस्पेक्ट बात करके, तो मैं अब इनकी डिटेल में जाने वाला हूं। बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बातें सुननी है और हम अब यूं समझ लीजिए कि आधी से ज्यादा गुफ्तगू मेरी हो गई है। अच्छा, अब मैं इसके हल की तरफ बाद में आता हूं। जरा अगला जो हमारा एस्पेक्ट है जिंदगी का वो ये है कि जब हम ये 5 एस्पेक्ट जिंदगी के जान लें, लोगों को भी वो सारी चीजें ट्रांसफर कर दूं। वो बड़ी खूबसूरत बात की किसी ने, और वो ये कि हम में से हर कोई, वैसे तो सर सैयद अहमद खान ने बड़ा एक खूबसूरत सबक भी लिखा, पुरानी उर्दू की किताब में था, किबला कासमी साहब जानते हैं क्योंकि ये भी उस्ताद रहे और पढ़ाते रहे और यकीनी तौर पर अब भी पढ़ाते हैं। और उन्होंने वो बड़ी खूबसूरत सर सैयद अहमद खान ने ना अपनी मदद आप एक पूरा सबक लिखा और उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल में बातें की कि हमारी कौम का हाल ये है, सुन रहे हैं मेरी बात? हमारी कौम का हाल ये है कि हम में से हर कोई ये चाहता है कि मुझे कुछ ना करना पड़े और चेंजिंग ले आएंगे तो हालात खुद अच्छे हो जाएंगे। आप जरा तवज्जो दीजिएगा मेरे इस जुमले को। हम मिन हैसिल कौम ये चाहते कि क्या बस कोई अच्छा आ जाए, हम रात को सोए हुए हों और सुबह उठें और दूध और शहद की नहरें। बताइए क्या ओवरऑल हमारा मिजाज ये नहीं है? बोलिए। जब हमारा ये हाल है तो ऐसे तब्दीली नहीं आएगी, ऐसे इनकलाब नहीं आएगा, ऐसे कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। कौम तरक्की तब करेगी जब इन सारे एस्पेक्ट को पहले देखे, वो अपनी शख्सियत में ये शख्सियत साजी कर ले, इन सारे एस्पेक्ट को ठीक जलाना होगा। आइए अब जरा मैं आता हूं कि ये हमारी जिंदगी के बहुत अहम एस्पेक्ट हैं। अब इनमें से एक एक पर हम बात करते हैं। मैं सबसे पहले इसको ले रहा हूं जी, इल्मी और फिक्री पहलू। आप बिलीव कीजिए 0% नॉलेज हो तो इसको कहते हैं जहालत। क्या कहते हैं? अब जहालत के सामने 0% लिख लें किसी भी टॉपिक पर। नमाज कसर पढ़नी है, अब नमाज कसर है, सफर में हम, अब इस चीज इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, इल्मी और फिक्री है, और 5वां कौन सा है जी? जिस्मानी पहलू। अब मैं अपने आप को देखता हूं कि मेरे पास नॉलेज कितना है, तो यूं तो आप बिलीव कीजिए हमारा जो ओवरऑल माशरती रवैया है वो ये है, बिलखुसूस नौजवानों में,
वैसे तो जो बुजुर्ग हो जाएं और दुकानों पे बैठने वाले और हमाम पे बैठने वाले और गांव देहातों में थड़ों पे बैठने वाले, उनसे बड़ा फिलोसफर, उनसे बड़ा हकीम, हकीम दवाइयों वाला नहीं, दूसरे हकीम की बात कर रहा हूं, है दाना, उनसे बड़ा कोई मुदब्बिर नहीं है। अच्छा, होता क्या है, हमारे पास किसी भी चीज के बारे में फहम और इल्म होता है 25%, उसको हम कुल इल्म समझते हैं, जबकि हकीकत में वो क्या होता है। आगे चलिए, अगर किसी चीज के बारे में 50% नॉलेज हो तो उसे कहते हैं शक। और हम शक किसको समझते हैं? वो वाला जो हम अपने किरदार में इतने गंदे और गिर गए हैं कि दो बहन भाई भी बाइक पर जा रहे हो तो हमारी सोच और अखलाक और हमारा ध्यान पॉजिटिव चीजों की तरफ, हमने सिर्फ इसी को शक समझा है। जबकि किसी चीज के बारे में, मसलन मैं फिर कह रहा हूं, नमाज कसर थी भाई, क्लाउड बरस्ट होता है, तारीफ तो पढ़ ही ली होगी। बताइए जरा कितने नौजवान हैं जिन्होंने क्लाउड बरस्ट पढ़ लिया कि ये होता ये है, कोई मसला नहीं है। अब देखिए माशाल्लाह, आई थिंक 60-70 लोग तो होंगे और उनमें 5, अच्छा हमने, लेकिन हम क्लाउड बरस्ट के बारे में बातें बहुत सारी कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, मैं कह रहा हूं 50% नॉलेज हो उसे हम शक कहते हैं, 75% किसी भी टॉपिक के बारे में इल्म हो तो उसे हम गुमान कहते हैं। अभी भी बात इल्म तक पहुंची, और इल्म उसे कहते हैं कि किसी चीज के बारे में हमें 100% इल्म हो, किसी भी टॉपिक के बारे में। क्लाउड बरस्ट ही है, दहशतगर्दी है। अब दहशतगर्दी को, हम में से मैक्सिमम दहशतगर्दी को इतना जानते हैं कि जी कोई उठे और इस्लाम का नाम लेकर मुसलमानों को कत्ल कर दे और बम ब्लास्ट कर दे और धमाके से उड़ा दे, इसको क्या कहते हैं जी? तो ये जरा बताइए किस कैटेगरी में आता है? ये तो 25% के, ये जहालत में आता है। यानी मैं बात कर, इल्म बोलिए कौन सी बात का, मुझे आप ईमानदारी से बताइए, क्या कोई टॉपिक ऐसा है कि जिसके बारे में आप यकीन से कह सकें कि सर वो जो टॉपिक है ना उसके बारे में मुझे 100% इल्म है? इतने बड़े बड़े पढ़ते हैं, स्कॉलर्स के, डॉक्टर्स के, आप डॉक्टर बोलने लगा हूं, नाम पढ़ने के लिए भी माशाल्लाह रिक्शा करवाना पड़ेगा। तो मतलब कहने का यह है कि इतना बड़ा अल्लामा साहब को आप देख लें तो नाम तो इतना ही होता है दरमियान में, ठीक है। वो किसी के यहां मेहमान जाना था ना पीर साहब ने, तो उन्होंने बताया कि कौन आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी फलां 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 फलां। मैं कहा जी साढ़े घर रहन दी एक ही बंदे दी जगह है, बाकियां दे आने की जरूरत है नहीं। तो बात मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो हमने इल्म हम जानते ही नहीं किसी चीज के बारे में, बस थोड़ा सा पढ़ा, अच्छा इस किताब में पढ़ लिया रफा यदैन करना जायज है, मछली की तरह कूद पड़े हैं, बेताब हो गए, ओ इसमें तो ये लिखा हुआ है। ओ भाई क्या हो गया है? ये मैंने ऐसे आप यूं समझ लीजिए कि हॉट इशू पर ऐसे एक जुमला बोल दिया है, नौजवान बड़े तजब्जुब का शिकार है। ये मैं रिलीजियस की बात करूं, इसी तरीके से पाकिस्तान के मसाइल का हल है, तो उसमें तो फिर हम में से हर कोई, ठीक है ना जी, जितने मसाइल का हल उस बंदे को आता है जिसका ना अपना कारोबार, ना अपनी दुकान, ना जिसने, यानी जिसको जॉब पे रखने के लिए तैयार कोई नहीं, उससे बड़ा हमारा मिजाज क्या है? हम अब देखिए इल्म कोई बात, अब मसलन मैं आज टॉपिक पे बात कर रहा हूं, क्या टॉपिक है जी? मुझे ईमानदारी से बताइए, मैं आपको हालांकि पढ़ा रहा हूं, मैं भी दावा नहीं कर सकता कि जी मैं 100% जानता हूं, शायद मैं 50% हक अदा कर सकूं, शायद।
अच्छा, अब यही हाल हम में से हर एक बंदे का है। आप जरा खुद फैसला करें, कोई टॉपिक ले लें, मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्या मुझे आप ईमानदारी से बताइए, हम ये कह सकते हैं कि जी वो वाला टॉपिक है उसके बारे में मैं 100% जानता हूं? तो जब नहीं जानते तो इसका मतलब है कि हमारे पास इल्म, और मेरा जो इल्मी और फिक्री पहलू है वो कमजोर है। ये है किस, क्या, बोलिए बोलिए बोलिए, इदराक। यार मुझे ये बताइए, आपको मेरी बात समझ आ रही है? आप थक तो नहीं गए हैं? अच्छा, अब जरा सुनिए, ये इदराक, जानना कि मैं कहां खड़ा हूं, ये शख्सियत साजी। हमारे पास तो टाइम ही नहीं, हम तो वेले ही बहुत मसरूफ हैं, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। इकबाल ने क्या कहा था? अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी। अपने मन में डूब के पा जा सुरा। मन में डूबने का मतलब एक ये भी है कि आप तन्हा बैठे और तना बैठकर जरा अपना जायजा लें, मैं कहां खड़ा हूं। अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी। तू किसी और का नहीं बनता, न बन अपना तो बन। एक बात, हम अपना, कभी हम खुद तो बैठे, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी। जब आप बैठेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, आप अपने बारे में, मैं आपको बताऊं, आप कोई बात ना सीखें, सिर्फ ये मेरा एक जुमला ले जाएं, पूरी मेरी गुफ्तगू में से सिर्फ एक जुमला, यार कि मैंने बैठ करना जरा अपने इन पहलुओं पर अपना जायजा लेना, मैं कहां खड़ा हूं। समझ लें कि शख्सियत साजी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब बात फिर लंबी होती जा रही है, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं। या देखिएगा, क्या इल्मी और फिक्री पहलू में मैंने एनालिसिस किया, आपके सामने मैंने ये बात रखी कि किसी भी चीज के बारे में 100% मालूमात हो तो वो बात क्या कहलाती है? इल्म। और जितने % इल्म कम होगा वो इल्म नहीं होगा, या वो जहालत होगी, या वो वहम होगा, या फिर जाकर वो क्या बनेगा जी? इल्म। अच्छा, अब जहनों में सवाल आता है कि मैं तो कमजोर हूं, तो फिर क्या 70 साल 80 साल जिंदगी हर चीज के बारे में यूं ही गुजार देनी है और अपनी जिंदगी को गुजार लेना है, या मैं शख्सियत साजी करूं और इसको क्या बनाऊं? अब बस आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया, अगले आपको खुद ही समझ आ जाएंगे कि हमने उसको, उस पर मैं सिर्फ एक एक जुमला बोलता जाऊंगा। अब जरा देखिएगा, इल्मी और फिक्री पहलू, मुझे पता चल गया कि मेरा ये मजबूत, कौन कौन है जो चाहते हैं कि मजबूत हो? देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक दफा क्लैपिंग अपने लिए करें जरा। एक एक्टिविटी देने लगा हूं, कर लेंगे? बोलिए बोलिए, यस सर। कर लेंगे? आज ही घर जाना है, एक पेज लेना है। क्या? वैसे पेज तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है ने, जरा बनाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, पेज ले लें सामने। अच्छा, पेज पर आपने, आप यूं समझ लीजिए ये आपका पेज है, आपने उसके ऊपर 5 लाइनें लगानी है। लगाइए जरा, लगाइए लगाइए, जल्दी से लगा दें, लगा दे लगा दे लगा दें। अच्छा, ये चार्ट आपने घर जाके इसको और तरीके से बना लेना, वो बता देता हूं। अगर आप मुझे फिर बताएं, आप चाहते हैं कि शख्सियत साजी हो, या ये चाहते हैं कि भाई जो मेरा हाल इल्म है वही मेरा हाल मेरे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में रहे, वही सोशल में रहे, वही स्पिरिचुअल में रहे, वही फिजिकल में रहे? ये चाहते हैं कि इन सेशंस को लेने के बाद जो तहरीक ने अपने अजीम सरमाया के लिए, ये आप सब सरमाया हैं, सिर्फ तहरीक का नहीं भाई, इन बुजुर्गों ने तो गुजार ली है ना, है मैक्सिमम। जाना हर एक ने है अल्लाह की मर्जी से, जाने को तो नौजवान भी चला जाएगा ना, लेकिन एक जो एक तरीका है, तो आगे मुल्क में रिवायात को, अकदार को, वैल्यूज को, सकाफत को, तहजीब को लेकर किसने चलना है? तो जरा सोचें कि हमारे बुजुर्गों के बाद जिन्होंने हमारी इतनी तरबियत की, उसके बाद हम जैसे पैदा हुए,
جن کی وجہ سے ملک کا نام روشن ہے انورٹڈ کاماز میں. تو ذرا کبھی سوچا ہے کہ اگر اس تربیت کے ساتھ ہماری اولادیں ہوئیں, نہیں ذرا سوچ, آپ سمجھ نہیں رہے میرے, میں درد کی بات کر رہا ہوں, فکر کی بات کر رہا ہوں, ذرا سوچے تو بنے گا کیا. اچھا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم یہ بات کر رہے, بنا لیا 5 لائنیں لگائیں. اچھا ان 5 کے اوپر ایک پر لکھیں ذرا, کیا لکھیں گے؟ علمی اور فکری پہلو. ایک لائن میں جلدی سے 5 میں علمی اور فکری پہلو. ایک میں لکھیں معاشی پہلو, ایک میں لکھیں معاشرتی پہلو, ایک میں لکھیں اسپرچول پہلو, جسے اردو میں کہتے ہیں روحانی پہلو, اسپرچول ایسپیکٹ, روحانی پہلو, اور آخری میں لکھیں فزیکل ایسپیکٹ یعنی جسمانی پہلو. لکھ لیے 5؟ اچھا اب ذرا سنیے گا, اب آپ نے لکھ لیا. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ ایسپیکٹ ٹھیک ہو جائیں, ذرا ہاتھ کھڑا کر کے پھر بتا دے کون چاہتا ہے؟ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک دفعہ ذرا کلیپنگ کر کے بھی دکھا دیں کہ چاہتے ہیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ میرے پہلو ٹھیک ہو جائیں تو پھر پہلے کی بات کرو. اب پہلے کا علاج بتانے لگاؤ. علمی اور فکری پہلو کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر مہینے میں صرف ایک ٹاپک پکڑنا ہے. ایک ٹاپک کوئی بھی. بتائیں کیا کیا ٹاپک لے سکتے ہیں آپ کے ذہن میں؟ میں نے جو ابھی جملہ بولا ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک آیا ہے تو بتائیے. کلیپنگ کر دیں جی ماشاءاللہ. انہوں نے کہا مسلمانوں کی تاریخ ایک ٹاپک ہے. اچھا جی آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ واہ کلیپنگ کر دیں جی. وہ کہہ رہے ہیں جی میرے ذہن میں آیا تحریک منہاج القرآن, یہ ایک ٹاپک ہے جی. واہ یار واہ, چس کرا دی تھی. کہتے جی صوفیاء کا طرز زندگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. اور خود بولے ماشاءاللہ, یہ نوجوان خود بولے ہیں, وہ اینڈ پر بیٹھے ہوئے کیپ والے بھائی. دور حاضر میں تصوف کی ضرورت و اہمیت. زندہ باد, بہت اچھا ٹاپک بتایا. اچھا اور ادھر سے ذرا پیچھے تھے یہ جو بھائی بیٹھے ہیں, ادھر سے بھی ایک آواز آ جانی چاہیے. کوئی ایک ٹاپک بتا دیجئے. ہاں جی لیڈرشپ, بہت اچھا ٹاپک ہے, ذہن میں آ گیا. اچھا اب یہ ٹاپک آپ کے ذہن میں آ گیا. اسی طریقے سے آپ میں سے ہر اس بندے نے جو یہ چاہتا ہے کہ کیا ہو جائے, بولیے بولیے بولیے, شخصیت سازی, جو یہ چاہتا ہے کہ ہو جائے, وہ پتہ ہے کیا کرے؟ ایک ٹاپک سوچے اور سوچ کر اپنا پہلا ایسپیکٹ بہتر کرنے کے لیے قدم اٹھائے. اور قدم کیا اٹھانا ہے؟ اس نے صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ جو 1 مہینہ ہے نا, میں نے پورے مہینے میں اس ایک ٹاپک پر 100% معلومات آ جائیں تو وہ چیز کیا بنتی ہے؟ علم. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ پہلو مضبوط ہو جائے؟ بولیے بولیے بولیے, اور اونچا بولیے. تو پھر اس کے بعد یہ پہلا مہینہ ہے, دوسرا مہینہ ہے, تیسرا مہینہ ہے. ابھی آپ کی عمر ہے 15 سال, 17 سال, 20 سال, 30 سال. 30 سالوں میں کچھ, تو مجھے ایمانداری سے بتائیں آپ کی پچھلی زندگی وہ بہتر ہے؟ بولیے بولیے, یہ 12 مہینے حاوی ہو جائیں گے یا نہیں؟ حاوی تو پہلا مہینہ ہی ہو جائے گا. ابھی تو پہلا مہینہ بھائی. اب دیکھیں بات سمجھ لیں, یہ بزرگوں کا کام تھا, بڑوں کا کام تھا, آپ کے قائدین کا کام تھا. انہوں نے آپ کو لا کے بٹھا, اور یہ تقریروں سے کچھ نہیں ہونا. میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بولوں, الٹیمیٹلی کرنا میں نے. اور بولیے بولیے بولیے, اب بتائیں کیا آج سے اپنی یہ ہیبٹ ڈیولپ کریں گے؟ اپنی مدد کیا ہے؟ خدا نے آج تک اس قوم, پنجابی کے اندر منہ رکھنی نہ کرو, سمجھ آئیے بات کی. بتائیے عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنا علمی اور فکری پہلو, اچھا بتائیں ایک جملے میں بتائیں, آپ بتائیں بھائی کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ گلاسز والے بھائی, کیپ والے جی بتائیے ذرا کیسے پہلو. نہیں, اپنا علمی اور فکری پہلو کیسے مضبوط کر رہے ہیں؟ ایکٹیویٹی میں نے کیا بتائی ہے؟
उस पर पूरी रिसर्च करके उसके बारे में कितने % मालूमात हासिल करना। अच्छा, इसका एक अगला आसान हल बता दूं, और वो हमारे लिए तो बाइसे फख्र, और यकीनन मेरा जुमला सुनने के बाद आप क्लैपिंग करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके जहन में कोई सवाल आए, आपके जहन में कोई टॉपिक आए और आप उस टॉपिक के बारे में 100% मालूमात हासिल करना चाहें, समझ गए हैं? किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपके जहन में आए और उस टॉपिक के बारे में आप 100% मालूमात हासिल करना चाहें कि मुझे वेबसाइट्स ना देखनी पड़े, मुझे जनाब कई लोगों की किताबें ना पढ़नी पड़े, मुझे कई स्कॉलर्स को ढूंढना ना पड़े, कई लीडर्स को देखना ना पड़े, आपके ज़हन में जो टॉपिक आया है आप चले जाए मिनहाजुल कुरान, वहां पर आपको सेल सेंटर मिलेगा, वहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड नंबर 1 आपको किताब भी मिल जाएगी, और किताब भी ऐसी मिलेगी कि उसके अंदर 100% मालूमात उस टॉपिक के अंदर मौजूद है। हम तो उस डॉक्टर ताहिरुल कादरी को जानते हैं जो शक में नहीं रखता, वहम में नहीं रखता, गुमान में, बल्कि क्या देता है। अच्छा, ये एक पहलू है। अब मैं बात को खत्म कर रहा हूं, अल्लाह करे कि हो जाए। अब अगला एस्पेक्ट है हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इस बात में कोई शक नहीं, हमने इसको मजबूत करना है। अच्छा, कितना करना जरूरी है? हम अपनी सारी जिंदगी इसी में, खास बात आपको मैंने, जिंदगी में क्या नहीं करनी? अपना बिजनेस, अपना काम। तालीम इसलिए हासिल नहीं करनी कि अच्छी नौकरी मिले, तालीम इसलिए हासिल करनी है कि मैं अच्छा बिजनेसमैन, अपनी फील्ड से रिलेटेड अपनी चीज खोलें। और अच्छा, आप दुआएं देंगे तब। एक किताब सजेस्ट कर रहा हूं, बड़ी आसान है, फेमस है, आप लोग बेचैन है, बड़ी बेचैन तबीयत है, और फिर सिर्फ बेचैन नहीं, अल्लाह का शुक्र है उसके बाद मैंने अपना पहला कदम उठाया, और पहला कदम उठाने के बाद ये मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल, मैं एक बड़े इदारे में मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी बड़े इदारे में पढ़ाता हूं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान का रिनाउंड इदारा है, मॉर्निंग भी इवनिंग भी, बड़ी जगह पे पढ़ाता हूं। सैलरी आती है, अच्छी आती है, मगर जो मजा मुझे, अब छोटा सा काम, मैंने अब अपनी एकेडमी बनाई, क्योंकि फील्ड मेरी वो है टीचिंग की, मैंने अपनी एकेडमी बनाई। आप बिलीव कीजिए, पिछले 13 साल की टीचिंग एक तरफ, और 1 साल की वो टीचिंग जो मैंने अपने इदारे में की है वो एक तरफ। इसलिए कभी भी, अब यूं समझ लें कि मैं 13 साल का निचोड़ आपको बता रहा हूं कि आपने जॉब किसकी तरफ आना है। अच्छा, उसके लिए किताब है बड़ी आसान सी, आपने सुनी हुई होगी, रिच डैड। में कितनी मजबूत होना जरूरी है, और उसके बाद इंसान शुक्र की तरफ आए, आपकी जरूरियात पूरी हो सके, आपके घर वालों की पूरी हो सके, और आप फैमिली रिश्तेदारों की खुशी गमी में शरीक हो सके। अगर आप इतना कमा रहे हैं तो ये काफी है, इसके अलावा मिल जाए तो अच्छी बात है, लस्ट करने की जरूरत, बोलिए लालच में आने की जरूरत। अच्छा, अब अगर मेरा ये एस्पेक्ट कमजोर है तो मुझे क्या करना होगा? सिंपल सा एक जुमला है जिसे कहते हैं ऑनेस्टी। बोलिए क्या कहते हैं? अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाला मुल्क, 195 मुल्क दुनिया में, और उसमें हमारा नंबर 168 है ईमानदारी में। हाजी हमारे ज्यादा, कारी हमारे ज्यादा, नमाजी मस्जिदें हमारी ज्यादा। अच्छा, मैं रिलेट नहीं कर रहा, ये एक अलग मामला है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हम दीन के दावेदार और जन्नत में हुजूर की शफात से जाने के ठेकेदार, कि जिवें इधर असी मरना है और अगले लम्हे सरकार ने खुद लैन आना है। सन बताइए, है हमारा मिजाज या नहीं मिजाज? तो लेकिन याद रख लें, अमल से जिंदगी बनती है। शेर पढ़ने के लिए ना मैं रिलेट कर रहा हूं कि यहां देख ईमानदारी में, और पता है आपको दुनिया में करप्शन में हमारा कितना नंबर है? 2012 में शेखुल इस्लाम ने बताया था 5वां, 2012 में शेखुल इस्लाम ने बताया था 5वां,
آپ بہتر جانتے ہیں, بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اچھا, اب اس کو بہتر آنےسٹی, ایمان. آپ جاب کرتے ہیں, آپ کاروبار کرتے ہیں, اس میں ایمانداری کو داخل کر لیں تو آپ کا کون سا پہلو بہتر ہو جائے گا؟ اونچا اونچا بولیے. آگے ہو جائے, دوستوں سے تعلق اچھا ہو جائے, اور سب لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں اور میں دوسروں سے محبت کرنے لگ جاؤں. مجھے بتائیے, نوجوانی کی زندگی میں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار گھر والے مجھے امپورٹنس نہیں دیتے, میرے دوست مجھے امپورٹنس نہیں دیتے, میرے ساتھ محبت نہیں کرتے. اس کا فارمولا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عطا فرمایا. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے تعلقات سوسائٹی میں اچھے ہو جائیں, ایک ہیبٹ اپناؤ. کون سی؟ السلام علیکم عام کر دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس کو عام کر دو؟ السلام علیکم. آپ گھر, اب السلام علیکم کی سوسائٹی میں یہ چیز پائی. اب یہاں دیکھیے, میں نے بتایا علمی اور فکری پہلو کے لیے بولیے کیا کیسے بہتر ہوگا. یہ ہر مہینے ایک ٹاپک لینا اور اس کے بارے میں 100% معلومات لینا. بتائیے اکانومک ایسپیکٹ کیسے بہتر ہوگا, اور بتائیے سوشل ایسپیکٹ کیسے بہتر ہوگا. آگے چلتے ہیں, اسپرچول ایسپیکٹ, میرا اللہ سے تعلق کیسے بہتر ہوگا. یہ میری زندگی کا حصہ ہے. میری سے مراد ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا ایک ایسپیکٹ ہے, پہلو ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. میرا تعلق اللہ سے بہتر ہو جائے. بہت شارٹ کر رہا ہوں, ایک ہی جملے میں حل بتا رہا ہوں کہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. شخصیت سازی کیسے ہو سکتی ہے. تو میرے بھائیوں, آج کے بعد خیر من النوم, اچھا جملہ بولا ہے, ٹھیک ہے. عماد الدین قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نعت پڑھنے سے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, درود پڑھنے سے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی, لیکن حضور نے جو ارشاد فرمایا ہے نا, وہ یہ کہیں نہیں فرمایا کہ نعت سے ٹھنڈی ہوتی ہیں, بلکہ کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھیں نماز سے ٹھنڈی ہوتی. اچھا اب یہاں دیکھیں, اب نمبر 1 ہم پڑھیں, نمبر 2 اگر میں چاہتا ہوں میرا اسپرچول ایسپیکٹ زندگی کا اچھا ہو جائے تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ میں جب نماز میں داخل ہوں تو میں پھر یوں نہ ہوں کہ جسم تو یہاں ہو اور روح شیخو پورا کی مارکیٹوں کی سیر کرے, رشتہ داروں کی لڑائیوں کی بات کرے, اور نہیں اس طرح نماز. یہ ایک ہیبٹ ہے. میں زیادہ تو بات کر ہی نہیں رہا, صرف ایک حل بتا رہا ہوں, صرف ایک ہیبٹ. میری زندگی کے یہ پہلو ہیں 5, اور ان کو بہتر کیسے کرنا ہے, بس اس پر میں بات کر رہا ہوں. پھر ریپیٹ کر دیجئے, کیا کرنا ہے؟ ہر مہینے ایک, شاباش. کیا کرنا ہے ہم نے؟ آنےسٹی. یہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ السلام علیکم. اونچا بولیے, کیا کرنا ہے؟ بتائیے, السلام علیکم کہنے پر بل آتا ہے؟ اسپرچول ایسپیکٹ, نماز کو پورے دھیان سے پڑھنا. اگر میں چاہتا ہوں, اچھا اس کا ایک بڑا حل اور بتا دوں, آسان, اجازت ہے مجھے؟ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ مجھے نماز میں خیالات نہ آئیں تو نماز کا ترجمہ سیکھ لو. خدا کی قسم آپ کو میں بتا رہا ہوں, جب آپ نماز میں داخل ہوں گے نا, اللہ اکبر, تو پہلے آپ کے ذہن میں کیا ہوگا؟ اللہ ربی الاعلی. تو پھر وہ سبحان کی کیفیت میں بھی گم ہوتے تھے, رب کی کیفیت میں بھی گم ہوتے تھے, اعلیٰ کی کیفیت میں بھی گم ہوتے تھے. وہ پڑھ رہے ہیں, ہم کھڑے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. اب جبکہ ادھر ہم دیکھتے قرآن کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز وہ ہے جو بے حیائی اور برائی کو روکتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ معاذ اللہ قرآن غلط کہہ رہا ہے؟ نہیں, قرآن غلط نہیں کہہ رہا. قرآن جس نماز کی بات کر رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, ایمانداری سے بتائیں میرے نوجوان بھائی, ایمانداری سے, ہماری نماز ان دونوں کیفیتوں سے خالی نہیں ہے. تو بے حیائی اور برائی سے کیسے روکے گی؟ اس نماز کی تو بات ہی نہیں ہوئی. جو ہم پڑھتے ہیں, جو وہ پڑھتے ہیں, پھر واقعتاً ہی وہ کرتے ہیں سجدہ, تو ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ
تو کیا حل بتایا؟ ایک جملے میں بول دیجئے، اسپرچل ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں جی، تیسرا پانچواں پوائنٹ، اور وہ کون سا ہے جی؟ فزیکل ایسپیکٹ۔ اونچا بول دیجئے، جسمانی پہلو۔ جسمانی پہلو میں کیا چیز آتی ہے کہ میری ہڈیاں اللہ نے بنائی ہیں کہ اس میں صرف 72 kg بیسز کریں، دیکھیں میرا قد اتنا ہے، میری عمر اتنی ہے، میرا ویٹ اتنا ہونا چاہیے۔ آپ بلیو کیجئے گا ہماری سوسائٹی میں افراط اور تفریط ہے، یا اس ایکچول ویٹ سے کم والے ہیں یا اس ایکچول ویٹ سے بہت زیادہ والے ہیں۔ اچھا، اب فزیکل ہے، یہ میری زندگی کا ایک مین پہلو ہے، اور میں اس کے بارے میں کر ہی نہیں رہا، خیال ہی نہیں کر رہا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بیماریاں نکل رہی ہیں جن کا ہم نے کبھی نام بھی۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی یہ نا کانسٹیپیشن، قبض، یہ ہمارے خاندان کی نا خاندانی مرض ہے۔ میں نے اسے کہا یہ آپ کی خاندانی مرض یہ نہیں ہوتے جاتے ہیں، ان کا چہرہ روحانی ہوتا جاتا ہے۔ اسی تے 75 سال والا 77 سال والا ایک ہی بابا ویکھے جیڑا اج بھی چمک دمک رہے، ٹھیک ہے، اج بھی، ورنہ تے 50 سالہ تو بعد دوائیاں تے ٹیکے تے حکیم تے ڈاکٹر تے تعویذ تے درود اسی دے ہوئے۔ بتائیے کچھ اور تو نہیں دیکھا آپ نے؟ اب وہ کیوں ہے؟ ہم نے اس پہلو کو کبھی دیکھا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ مہمان آ جائیں، انٹرسٹنگ بات ہے، مہمان آ جائیں، آپ پیزے رکھ دیں، شوارمے رکھ دیں، آپ جناب ساری کھانے پینے کی ساری چیزیں رکھ دیں، انہیں روٹی نہ رکھو تسی تے مہمان آ گئے، روٹی نہیں رکھی آپ نے اس میں، صرف باقی بریانی بھی تھی، اس میں سارا کچھ تھا۔ اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، سارا کھا بھی گئے تو باہر نکلتے ساتھ ہی کہیں گے روٹی نہیں کھوائی انہوں نے۔ بتائیے ہے ایسا یا نہیں؟ میں کوئی اور بات تو نہیں کر رہا، اسی پاکستان میں بھی رہتا ہوں، بھئی روٹی نہیں کھوائی انہوں نے۔ او یار ہجے روٹی رہندی، یعنی ہمارے نزدیک روٹی صرف، آپ میں سے کتنے نوجوان ہیں جن کو یہ پتا ہو کہ ڈیلی میری باڈی کو کتنی کیلریز کی ضرورت ہے؟ ایک انسان کو ڈیلی کتنی کیلریز لینی چاہیے؟ جسٹ 65؟ یہ تو بہت تھوڑی جی، نیڑے نیڑے پہنچ گئے، تھوڑا جو ہو رکھے چلو۔ ہاں یہ پوائنٹ یہ کدھر ہے کون بولا ہے جی؟ زندہ باد، کلیپنگ کر دیں جی اس بچے کے لیے۔ اچھا یہ جو ریشو ان 70-80 بندوں میں نکلی ہے نا، اسی کو پورے پاکستان پر ڈیوائیڈ کر لیں۔ ہم اتنا اس ایسپیکٹ پر سوچ کرتے ہیں، اتنا اس ایسپیکٹ پر توجہ دے، ہم تو بھئی مر گئے تو کھانا ہے، آ گئے تو کھانا ہے، صبح ہے تو۔ یار میں گھر میں داخل ہوا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سر، معذرت میں ٹائم زیادہ لے گیا ہوں، بہت ہی معذرت، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوئے ہوں گے میرے زیادہ ٹائم سے۔ اچھا اب یہاں دیکھیے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ میں اچھا مزے کی بات آپ کو قاسم صاحب بتاؤں، میں اس ٹاپک پر میرا پہلا لیکچر ہے، ویسے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اس ٹاپک پر اتفاق سے اس ٹاپک پر نہیں ہوا۔ اچھا اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اتفاق سے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا، اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یاد ہے کہ جسمانی پہ وہ میں بات کرنے لگا تھا کیا، ہاں کسی گھر میں داخل ہوا، اچھا وہاں ہم رہے، اب میں انہیں کہوں کہ بھئی مجھے بھوک نہیں ہے، وہ یہ کہیں کھانے دا ٹائم ہو گیا، وہ مجھے ایک ہی بات، میں نے کہا جی ٹائم ہو گیا ہوئے گا، کھانے کا ٹائم جو میں نے آقا علیہ السلام کا پڑھا ہے وہ تو یہ ہے کہ انہیں بھوک لگتی تو کھاتے، چاہے 2 دن گزر جائیں۔ ہمارے ہاں یہ کون صبح ہو گئی تو کھانا ہی کھانا ہے، بھوک لگی ہے تو پاویں دوپہر ہو گئی ہے تو ہوں کھانا ہے، رات ہو گئی ہے تو ہوں ٹائم پتہ نہیں ہے کنے بنائے۔ یار میں نے 24 گھنٹے گزارنے ہیں، مجھے 2200-2300 کیلریز کی ضرورت ہے میکسیمم،
اور مجھے پتہ ہی نہیں میں نے اچھا وہ کیلریز آپ اگر ایک ملک شیک پی لیتے ہیں اگر آپ کی اس سے پوری ہو گئی ہیں تو پھر اس کے سمجھ لیں آپ نے روٹی کھا لی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی روٹی رہتی ہے. آپ نے اگر بریانی کی پلیٹ کھا لی ہے اور اس میں اگر 2300 کیلریز آپ کی پوری ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کھانا. لیکن ہمارے یہاں صرف روٹی ہی روٹی ہے. اچھا اب یہ تو پرابلمز ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمیں کاش ہماری زندگی میں یہ دو چیزیں, اس میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا. نمبر 1, کھانے میں آپ نے پہلی چیز جس کا خیال رکھنا ہے یہ کھانے کے آداب ہیں. میں بلکہ بڑھا دیتا ہوں, ان کو نوٹ کر لیں. پہلا پوائنٹ ذرا نوٹ کیجئے. ہم نے یہ دیکھنا ہے, پہلا پوائنٹ یہ دیکھنا ہے کہ کب کھانا ہے. لکھیے ذرا. نمبر 1, کب کھانا ہے, کیا کھانا ہے. کاش ہم اس کا خیال رکھ لیں, کیا کھانا ہے. اچھا مزے کی بات آپ کو, اچھا آگے چلتے ہیں. کیا کھانا ہے, کیا پہلا پوائنٹ کیا لکھوایا میں نے. نمبر 2, نمبر 3 کتنا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے. اور نمبر 4 کیوں کھانا ہے. اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں تو آپ بتائیں, منع کرتے ہیں لوگ نا کہ جی آپ نے وہ نہیں کھانے, پیزے نہیں کھانے, آپ نے برگر نہیں کھانے, آپ نے یہ نہیں کھانے. اگر میں نے اس اصول کو مد نظر رکھا ہوا ہو کہ اس برگر میں اتنی کیلریز ہوتی ہیں اور ادھر میرا ویٹ بھی 72 ہے اور 72 سے اوپر میکسیمم 75 ہو سکتا ہے, میرا ویٹ 75 تک ہے. اچھا میں نے میری کیلریز کی اتنی ریکوائرمنٹ ہے, وہ آپ اس صورتحال میں برگر بھی کھا سکتے ہیں, شاورما بھی کھا سکتے ہیں. آپ نے تو کیلریز پوری کرنی ہے. میرا ویٹ, میرا ذاتی, میں نے اپنا ویٹ 30 کلو کم کیا ہوا ہے. جو اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا, کتنے 30 kg کم کیا ہوا ہے. ابھی میں نے 10 kg اور کرنا ہے اور اس پر میں ڈیلی جاتا ہوں, ایفرٹ کر رہا ہوں. اچھا اس میں نے انہی اصولوں کو اپنایا ہے. اچھا یعنی یہ کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے. 30 kg کیا ہوا ہے, 10 kg اور کرنا ہے, پھر میرا 75 ہو جائے گا, ابھی 85 ہے. اچھا اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 10 kg, اچھا ویٹ کیسے کم ہو سکتا ہے. میں اب میرا معمول یہ ہے, میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کر رہا ہوں بطور بھائی, کہ میں اگر ٹیمز بھی جاؤں تو وہاں میں کیا کرتا ہوں, اسی ٹائم چیٹ GPT سے پوچھتا ہوں کہ میں ٹیمز کا شیک پینے لگا ہوں. ہیزلنٹ بڑا فیمس ہے اور یہ فیمس تب سے ہوا ہے جب سے سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ پیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ پتہ چلا تو ہم بھی تب سے جانے لگے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, وہ ہم اس کو آن لائن چیٹ GPT سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کتنی کیلریز ہیں. وہ بتاتا ہے جی ایک گلاس میں 1000 کیلریز ہیں. تو اب پیچھے کتنی رہ گئی, 1200. اب 1200 کیلریز کی کچھ اور کھانی. ٹھیک ہے, تو روٹی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, روٹی ہو گئی ہے. بھئی یہ جو لوگ جن کو آپ اداکارائیں دیکھتے ہیں, آپ آرٹسٹ دیکھتے ہیں, ان کی عمریں 70-80 سال, لیکن برتھ ڈے انہوں دی 16ویں کیوں ہوندی ہے. میری بات سمجھ تو نہیں رہے کہیں آپ, بولیے. اچھا اب ذرا میں یہ پہلا پوائنٹ لکھ لیا آپ نے, ذرا دوسرا اگلا ذرا لکھیے گا. اور وہ جب بھی آج کے بعد آپ نے کھانا کھانا, کھانا کھانے سے 15 منٹ پہلے آپ نے پانی پی لینا. لکھیے ذرا. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, وقت بہت ہو گیا ہے. کتنے منٹ پہلے, اس کے بعد کھانے سے پہلے, کھانے کے درمیان, کھانے کے اینڈ پر پانی. نمبر 1. نمبر 2, جو سب سے مشکل کام ہے, جو ہو ہی نہیں سکتا ہم سے, ایک بائٹ کو 32 مرتبہ چبانا. یہ میرے بنائے ہوئے اصول نہیں ہیں, آج جدید دور ہے, آپ میری باتوں کو پرکھ سکتے ہیں. آپ تلاش کیجئے کیا کہتے ہیں نیوٹریشنز اور کیا کہتے ہیں دنیا کے رولز. ایک بائٹ کو وہ کہتے ہیں کھانا کھاؤ نہیں, کھانا پیو. اور ہم کل سر نا آپ کا ایک بالکل ایک ہمارے کالج میں ایک استاد ہے, نام ورنام میں نہیں لیتا, آن لائن چل رہا ہے. وہ آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میں ایک مجلس میں گیا, وہ مولائی ہیں, بڑے خوبصورت, بڑے پیارے بھائی ہیں. تو وہ گئے, کہتے جی میں گیا
آپ کے ذوق کی بات ہے, ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں میں گیا مجلس میں رات کو, اور وہاں گیا تو وہاں انہوں نے پہلے بریانی رکھ دی, میں نے اپنی پلیٹ بھر لی, تھوڑے ہی لمحوں کے بعد انہوں نے کھیر بھی رکھ دی. کیا کھیر بھی رکھ دی؟ اچھا اب کھیر رکھی تو میں نے دیکھا کہ یہ ختم ہو جائے گی, لوگ زیادہ ہیں, اس کی خیرات مجھ تک, فیوز و برکات مجھ تک نہیں, وہ میں محروم رہ جاؤں گا. کہتے ہیں میں نے اسی ٹائم عقل سلیم کا استعمال کرتے ہوئے میں نے کیا کیا, میں نے جناب اسی بریانی کے اوپر اور کہتے ہیں میں نے اجتہاد کیا, اور اللہ اکبر. تو مطلب یہ کہ ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کیلریز, کیا ہمارے ساتھ معاملہ بنے گا. کہتے پھر میں نے کھیر بریانی مکس کھائی. مجھے تو لاہوریوں کی آج تک, مجھے تو دہی اور سالن مکس کر کے کھانا, مجھے تو آج تک یہ نہیں سمجھ آیا. یعنی جب میں موٹا بھی تھا تب بھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا, لیکن بہرحال یہ کھاتے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم کھانے کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں, اور یہ بیماریاں جتنی لگتی ہیں ان ساریوں کا سبب ہم خود ہیں. اچھا 32 مرتبہ آگے چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ ذرا لکھیے گا, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا المیہ ہے قوم کا کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم اس میں نہیں ہوتے, ہم اس کام سے اگلے کام میں ہوتے ہیں. جیسے آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اگلے کام کی بڑی فکر ہے کہ وہ ادھر جا کے وہ کرنا ہے, اے جڑا میں کر رہا ہے. پر آپ ذرا دیکھیے, کھانا ہم کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے بھی ہمارا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے, اور ہم اگلے کام کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں. یاد رکھ لیں, کھانے کو آپ نے انجوائے کر کے کھانا ہے, اور انجوائے کیسے ہوگا جب آپ کھانے کو کم از کم 25 منٹ دیں گے. اور آپ تو موٹر سائیکل پہ کے کھا لی دیں. یعنی ہمارا کام اس سے لذت لینا, اس سے انرجی لینا, اس کو اپنی صحت کے لیے بہتر بنانا, یہ ہمارا پرنا ہے. شکم درویشاں تندور خدا. اور آپ جملہ سنیں گے آپ اور ہنس لیں گے. شکم درویشاں تندور خدا, جوش ہے آئے فنا در فنا. جوش ہے آئے فنا, وہ لکھا ہوتا تھا نا, لکڑ ازم پتھر ازم ٹھا ٹھا کیا. ہم یہاں اس اصول پر چلتے. کھانے, میں نے آپ کو ہنسی مزاح میں بہت ساری چیزیں سمجھا دی, عرض کر دی ہیں. اب یہاں آگے چل. اچھا پھر اگلا جو پوائنٹ ہے, اور یہ میرا خیال ہے آخری پوائنٹ ہوگا, یہ بڑا خوبصورت. دیکھیے گا, کھانا کھا لیا آپ نے, کتنی دفعہ چبایا؟ کھانا کھانا نہیں ہے, کھانا کتنے منٹ میں کھانا ہے اس کو, اور اس ٹائم میں موبائل یوز. اچھا مزے, جب ہم کھانے کے ساتھ کوئی بھی اور ایکٹ کرتے ہیں نا, کوئی بھی اور ایکٹ کرتے ہیں, تو ہمارے سٹمک کی ساری توجہ ادھر ہوتی ہے. وہ جو انرجی اس نے اس سے حاصل کرنے, آپ کہتے ہیں کھانا ہضم نہیں ہوا, یہ مین ریزن ہے. اب تو اس موبائل کی بیماری ہمیں اتنی لگ گئی کہ میم سے ہمیں پتہ چلا, اور پھر بعد میں ایک ہمارا دوست ہوتا تھا, قاسمی صاحب جانتے ہیں, وہ واش روم میں جاتا تھا, اس کو دف بجانے کا اتنا شوق تھا, آج کل ابو ظبی میں ہوتا ہے, اس کو دف بجانے کا اتنا شوق ہوتا تھا کہ وہ واش روم میں لوٹے پر دف بجاتا تھا. اچھا اب اس کو شوق تھا. آج کل ہمیں اس کا شوق اتنا ہو گیا کہ ہم واش روم میں جائیں تو وہاں پر بھی ہم اسے بولیے استعمال. بھائی کیا کرتے ہیں, اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ان ہیبٹس کو بدلنا. اب بات یہ کروں کہ آپ نے اگلا جو اصول اپنانا ہے, کہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ پہلو بہتر ہو جائے, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں, دانت صاف کریں, کر لینے کے بعد یہ کام لازمی کریں, ہاتھ صاف کریں, دانت صاف کریں, لازمی کرنے کے بعد نا اگلے آدھے گھنٹے میں آپ نے کوئی لیکوڈ نہیں لینا. کیا؟ لیکن ساڈا ایک عجیب مزاج ہے, ہم پتہ کیا کرتے ہیں جی,
खाने के बाद अगर चाय पी तो वो तो ठीक नहीं है। जो पढ़े लिखे, जो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं ना, अक्लमंद, उनका ख्याल ये है कि अगर ऊपर से कावा पी लिया जाए ना वो ठीक है। ओ भाई लिक्विड लिक्विड है, खा पानी है, चाय है, कावा है, कोई भी चीज है, लिक्विड लिक्विड। आपने अगले आधे घंटे में क्या, और उस आधे घंटे में वॉक करनी है। इन्ना टाइम हुण असीं कित्थों कढीए। लेकिन याद रख लेना, फिर अगर आज आप टाइम नहीं ना निकालेंगे तो फिर टाइम खुद आ जाएगा। नहीं, आप समझे नहीं है मेरा जुमला। फिर जवानी में भी हार्ट अटैक हो के तो टाइम ये, अब इसको ठीक मुझे बताइए, वजीर आजम ने करना है? बोल दे इन एस्पेक्ट, यार आप इन एस्पेक्ट को दाखिल करके तो देखें, इसका नतीजा आपको ज्यादा लंबा अरसा नहीं, 1 महीने के अंदर नजर आ जाएगा। लेकिन हम कोई कदम उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। हम ये चाहते लोग ठीक हो जाएं, मुआशरा बड़ा गंदा है। दोस्तों, जब ये चीजें हमारी ठीक हो गई, बता दीजिए, जरा रिवाइज कर रहे हैं, बात खत्म हो रही है, बताइए इल्मी और फिक्री पहलू के लिए क्या करना है जी? एक टॉपिक पर कितना % पढ़ना है जी? अच्छा, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए क्या करना है? ऑनेस्टी ऑनेस्टी ऑनेस्टी। नंबर 2 क्या जी? सोशल एस्पेक्ट को बेहतर करने के लिए हर एक से क्या लेना है? अच्छा जी, उसके बाद स्पिरिचुअल पहलू को करने के लिए क्या? नमाज यकसुई से। और यकसुई का पहला तरीका कौन सा है जी? हम नमाज का तर्जुमा। और 5वां पॉइंट क्या है जी? जिस्मानी पहलू। उसके मैंने खाने के आदाब बताए हैं, हमने इनका ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है कि जब ये पॉजिटिव चेंज 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, आप 3 महीने का टारगेट सेट करें, आप उसके ऊपर अमल करें। मैं आपको 3 महीने की बात नहीं करता, खुदा की कसम, अगर आप 1 महीना आप इस पर अमल कर लेना, आपकी आदत बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी कि मैं किताब को पढ़े बगैर, टॉपिक को पढ़े बगैर रह ही नहीं सकता, ऑनेस्टी के बगैर रह ही नहीं सकता, मैं अस्सलाम वालेकुम के बगैर। अलगरज ये सारी आदतें 1 महीने के अंदर आपके अंदर इतनी पुख्ता हो जाएंगी कि आपको इर्द गिर्द के लोग अजीबो गरीब नजर आएंगे और आपका दिल करेगा कि मैं अब क्या मस्बत किरदार अदा करूं, और मस्बत किरदार अदा करूं। और आपको मैं बताऊं, जुमला बोल रहा हूं जी जाते हुए, कि हम जब 2nd ईयर में थे तो सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने एक मरतबा मिनहाजुल कुरान के लॉन में हम महफिल सिमा हुई, और उसके बाद सबको खड़ा करके एक अहद लिया था और कहा था, बेटा एक काम आप करना शुरू कर दें, बाकी काम सारे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। एक हैबिट जो उस, वैसे तो जितनी हमारे अंदर अच्छी आदतें हैं, अच्छी आदतें जितनी भी हैं वो उन्हीं की वजह से हैं, बुरी आदतें हमारी वजह से हैं। उन्होंने जो पहली आदत हमें सिखाई थी, एक कहा था, बेटे जो मर्जी हो जाए, कोई लम्हा बगैर वुजू के गुजरने ना देना। एक आदत। अच्छा, वो दिन और आज का दिन अल्लाह का शुक्र है कि हम इस नेमत से कभी महरूम नहीं रहे। अब एक आदत दाखिल कर दी ना, शुरू कर दिया, आपके दिन तक आप जितने नाम भी जानते हैं वो शख्स नहीं थे। इसका मतलब क्या है? उनकी सोच। ये बहुत अच्छे थे, शख्सियत बने। उन्होंने क्या किया? पहले इनको, और फिर उन्होंने सोसाइटी में किरदार अदा। बताइए, इनमें से कोई नाम आप ले लें और बता दें उसने सोसाइटी में किरदार अदा ना किया हो। आप अगर चाहते हैं कि कल को हमारे भी नाम यूं बोले जाएं, हमें भी आने वाली नस्लें याद रखें, तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, इन चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना होगा। और मेरी ज़िंदगी के ये 5 जो एस्पेक्ट हैं, इन पर काम करना होगा। और जो कर लेता है, तो इकबाल उसके बारे में कह गए, और इसी पर बात ख़त्म कर रहा हूँ। इकबाल ने कहा,